लो जी स्टार्ट करते हैं आप अज का टॉपिक। तो टॉपिक का नाम लिखो एवरेज पार्ट 2। ठीक है, हुण तक असीं की कीता सीगा, असीं हुण तक एवरेज के सवाल जिहड़े सीगे उहदे दो टाइप कवर कीते सीगे। हुण असीं ना एवरेज के सवालों दी तीसरे टाइप के क्वेश्चनस जिहड़े आ उन्हां नूं कवर करांगे। एवरेज के तीसरे टाइप के क्वेश्चनस जिहड़े आ जी वो की आ, हुण ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो। देखो कि एवरेज के तीसरे टाइप के क्वेश्चनस जिहड़े आ उन्हां च असीं ये कॉन्सैप्ट करने की कोशिश करांगे। जिवें सानू किसी ने कहता कि एक उदाहरण दे रहा पहला मैं, क्योंकि पहला कॉन्सैप्ट क्लीयर करूँगा फिर ही आप अगे चलांगे। जिवें सानू किसी ने कहता कि 4 जाने सीगे, 3 जाने सी किसी क्लास च, एक जाने का भार 40 किलो सी, दूसरे जाने का भार 45 किलो सी, तीसरे जाने का भार 65 किलो सी। तीसरे जाने का भार कितना सीगा? 65 किलो। ठीक है, एक जाने का भार 40 किलो, एक जाने का भार 45 किलो, तो दूसरे जाने का भार सीगा 40, एक का 40 किलो, एक का 45, एक का 65। तो कोई दस सकता इन्हां तिन्नां दा एवरेज वेट की होऊगा? इन्हां तिन्नां दा एवरेज भार, औसतन भार होऊगा 40 जमा 45 जमा 65 डिवाइड बाय 3। तो इन्हां तिन्नां नूं जोड़ते आ बन गया आ 110 ते 40 150 बटे 3 50। तिन्नां दा भार कितना हो गया जी? 50 किलो हो गया। ठीक है जी, तिन्नां दा भार 50 किलो हो गया। पर जे कोई मैनू ये कहे, आ गल समझ आ गई, जे मैनू कोई ये कहे कि हुण इदां किता, इन्हां दे नाल इन्हां सारियां दे नाल एक 80 किलो का बंदा होर लिया के खड़ा करता। ठीक है, किन्ने किलो का? 80 किलो का बंदा इत्थे लिया के होर खड़ा करता। 80 किलो नहीं, सानू किसी ने कहता कि मान लो इत्थे सानू किसी ने कहता कि 50 किलो का बंदा होर खड़ा करता लिया के, जां 50 कह लो जां 100 किलो का, 90 किलो का, 90 किलो का बंदा एक लिया के होर खड़ा करता। हुण दसो कि इन्हां दा एवरेज भार कितना हो जाऊगा? देखो बड़े ध्यान नाल, जे 90 किलो का बंदा इन्हां दे नाल होर आ गया तो 40 किलो 45 किलो 65 किलो तो 90 किलो, तो बटे की आऊगा 4। प्लीज़ हौली ताकि वीडियो च प्रॉब्लम ना आए। देखो पहली 45, दूजे का भार, तीजे का भार, चौथे का भार, थले कुल गिणती नाल डिवाइड करता। 110 150 150 तो 90 240, तो 240 नूं 40 नाल डिवाइड 4 नाल डिवाइड किया तो कितना आ गया? 60 किलो। आ गल समझ आ गई। एक मैं एग्जाम्पल दी आ, उहदी वजह एक एग्जाम्पल देने का कारण की है कि बई पेपर च हुण इस टाइप के सवाल नूं मैं तीजी टाइप लिखूँगा। तो तीजी टाइप पता की होऊगी? तीजी टाइप ये होऊगी, मैनू ये कहणगे कि 3 जाने सीगे जिन्हां दा एवरेज वेट यानी कि औसतन भार 50 किलो सी। 3 जाणिਆਂ ਦਾ एवरेज वेट कितना सीगा? 50 किलो। उन्हां 3 जाणिਆਂ ਦੇ भार 3 जाणिਆਂ ਦੇ नाल बाद च एक 90 किलो का बंदा खड़ा करता लिया के, तो तुसीं ये दसो कि एवरेज वेट कितना वधूगा। मेरी गल समझ गए? एवें दे सवाल हुण तुहानूं सब नूं पता है कि मैं एक एग्जाम्पल दित्ती आ। हुण इस एग्जाम्पल चों मैं 3 क्वेश्चन बनाउणे आ, वो तीनों ही क्वेश्चन एवरेज इसे टाइप नूं ही रिप्रजेंट करदे होणगे। लिखो टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। आ चीज़ तुहाडे सामने आ, इनू वरतना है, इहदा दिमाग लाउणा कि आपां किवें करांगे। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो सब तो पहला कि द एवरेज वेट ऑफ 3 persons, 3 students in a class, 3 students in a class is 50 kg, 3 students in a class is 50 kg. If one more student of weight 90 kg joins them, by how much the average weight increases? By how much the average weight increases? पंजाबी वाले लिखो, जमात विच 3 विद्यार्थियों का औसतन भार 50 किलो सी। क्लास विच 3 विद्यार्थियों का औसतन भार 50 किलो सी। जेकर 90 किलो का एक होर विद्यार्थी उन्हां कोल आ जावे तां औसतन भार विच कितना वाधा होवेगा? तो औसतन भार विच कितना वाधा होवेगा? सवाल ये है।
ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਤਾ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ x ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ y ਹੋਵੇ, ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ z ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ x y z ਬਟੇ 3। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਦਾ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ weight ਆਫ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ weight ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 50 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ weight ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ weight 50 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ 50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਜੇ, ਸਿਰਫ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ x y z, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਈ ਆ। 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ weight ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ weight 50 ਕਿਲੋ ਆ। ਜੇ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ 90 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਉਸ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ weight ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਗਾ। 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ weight ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਐਵਰੇਜ weight ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ 3, ਐਵਰੇਜ weight 50 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ weight ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਬਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਕਿ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ weight 50 ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ 90 ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 4 ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 150 ਆ। 150 ਤੇ 90 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 240। ਤੇ 240 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 60। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ 60 ਕਿਲੋ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 90 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ weight 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਏ ਹਾਊ ਮੱਚ ਦੀ ਐਵਰੇਜ weight ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ weight ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? 10 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ weight 10 ਕਿਲੋ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਈ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 60। ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ weight ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 50, ਤੇ ਐਵਰੇਜ weight ਵਧਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 10। ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖਣ, ਆਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ 25 ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ 25 ਬੱਚੇ ਆ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੋ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਲਿਖੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆਫ 25 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ class 7 is the average age of 25 students of class 7 is 12 years. Class 7 is 12 years. Class 7 is 12 years. ठीक है? If two more students of age 14 years and 15 years, if 2 more students of age 14 years and 15 years get admission into class, what would be the average age? What would be the average age of class? What would be the average age of class? ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਟਾਈਪ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
हाँ जी करो सवाल बहुत। हाँ जी आओ तो देखो बड़े तरीके नाल आपां इस सवाल का हल करांगे, ठीक है जी। प्लीज़ ध्यान नाल समझण की कोशिश करियो। सानू किसी ने कहता कि एक क्लास किन्ने विद्यार्थी आ, किन्ने आ 25। पहले वाले की उम्र का नाम आ, उम्र नूं अंग्रेजी च कहंदे आ एज, AGE एज। मैं मान लिया कि पहले वाले की उम्र A1 आ, जां तुहाडे चों कहणगे नहीं यार पहले वाले की उम्र मन्नो X1, पहले वाले की उम्र X1 आ। X1 मतलब वो कोई भी नाम दे दो, पहले वाले की उम्र A लिख दो, दूजे की उम्र B लिख दो, तीजे की उम्र C लिख दो, जो मर्जी लिखो यार। पहले वाले की मैनूं उम्र ही नहीं पता तो दूजे वाले की उम्र नूं मैं लिखूँगा X2, तीजे वाले की नूं एवें लिखी जाऊँगा तो 25वें वाले की उम्र कितनी आ X25। बई 25 की मैनूं उम्र थोड़ा पता है पर मैनूं इन्हां दी एवरेज पता है। इनू डिवाइड किन्ने ना करा 25 नाल। ये उम्र कितनी दित्ती हुई एवरेज उम्र 12 साल, ये 12 साल दित्ती है। कि इत्थों मैनूं एक गल समझ नहीं आई कि इन्हां 25 जाणियां दी एवरेज उम्र कितनी 25 जाणियां दी उम्र का कुल जोड़ कितना निकल के आया 25 गुणा 12 तो 25 गुणा 12 कितना हुंदा है 300। हुण तुसीं कहोगे इहदा फायदा की होया। बई एक गल दसो इस क्लास च किन्ने जाणियां ने दाखला लिया 2 जाणियां ने होर। हुण मैं नवीं एवरेज कड्ढनी आ, जे मैं नवीं एवरेज कड्ढनी होई तो मैनूं एक गल दसोगे हुण मैनूं चाहिदा पता की आ सारियां दी उम्र का कुल जोड़ 25 दी दा भी ते प्लस 26वें दा प्लस 27वें दा। 25 दी उम्र का कुल जोड़ पहले दी उम्र यार पहले दी उम्र, दूजे दी उम्र, तीसरे दी उम्र, 25वें दी उम्र, 26वें दी उम्र कितनी दित्ती हुई है 14 ते 27वें दी ओ 15 अगले दी उम्र 15 साल। ये कुल किन्ने हो गए 27। कुल किन्ने हो गए 27। एक जना कैलकुलेटर कढ़ भी लो लोड़ पऊगी। बई इन्हां 25 जाणियां दी उम्र का जोड़ कितना दिता होया है, इन्हां 25 जाणियां दी उम्र का जोड़ सीधा दिता होया कितना भला 300। अगले दी उम्र 14, अगले दी उम्र 15 ते बटे च की आऊगा 27। आ दसो जी वह गल समझ आ गई। बई क्लीयर है कॉन्सैप्ट, कुछ भी नहीं आपां नूं बहुत सिंपल जिहा कॉन्सैप्ट आ कि सानू बहुत डायरैक्टली पता लगना चाहिए है। ये अपने को आ गया कितना 329, 329 बटे 27 कितना होंदा है 12.18। चाहे जो मर्जी आंसर लिख लो, आ आंसर बनया 12.18 औसतन उम्र हो गई है हुण क्लास दी। पहला इस क्लास दी औसतन उम्र कितनी सीगी 12 साल ते हुण इस क्लास दी औसतन उम्र कितनी हो गई है 12.8। एवें दे एवें सवाल पाउणगे सानू वो की कहणगे कि जी एवें दा सवाल हो गया होर कराउने आपां। इस तरीके की क्रिएटिविटी कुछ भी की जा सकती है, किवें भी सवाल नूं कन्फ्यूज किया जा सकता है। जिवें एक सवाल होर लिखो, आ समझ आ गई। मैं चाहना कि पहला मैं इसे थर्ड टाइप जे तीसरी टाइप नूं ही समझते समझते सानू 5 तो 7 एग्जाम्पल करनियां पै गईयां, असीं 7 भी करांगे पर गल हर एक दे खाने च पैनी चाहिदी है। एवरेज वेट ऑफ 5 वीमेन इज़ 48 kg। 5 औरतां दा औसतन भार 48 किलो है। पंजाबी वाले भी नाम लिख लो। 5 औरतां दा औसतन भार 48 किलो है। द एवरेज वेट ऑफ 5 वीमेन इज 48 kg। if one of the women having weight 50 kg, if one of the women having weight 50 kg is replaced by another woman having weight 60 kg, is replaced by another woman having weight 60 kg, is replaced by another woman having weight 60 kg, comma what would be the average age now। प्लीज़ लास्ट वाला दरवाजा बंद करके आओ। what would be the average age now, गगन करो बेशक हो। what would be the average age now। हुण एवरेज एज हुण औसतन उम्र कितनी होवेगी जेकर 50 किलो उन्हां विचों 50 किलो दी एक औरत नूं, जेकर उन्हां विचों 50 किलो दी एक औरत नूं बदल के 60 किलो दी औरत उस ग्रुप विच शामिल हो जाए तो हुण उस ग्रुप की औसतन उम्र कितनी होवेगी। सवाल समझ आ गया। लो जी करो। हुण मैं एक गल दसदा, शॉर्टकट ऐ कर दो ओ कर दो दा कोई हल नहीं, दिमाग लाओ। बिकॉज सवाल बदल वाला जिवें मर्जी सवाल बदल दे। जे मैं खड़ा खलोता सवाल तैयार कर सकदा, पेपर वाला तो फिर बैठा होगा चाह पानी पींदा होगा, उहदे कोल तां सवाल बनाउण दा पूरा मौका है। क्वेश्चन बनाना क्वेश्चन फ्रेम करना कोई वड्डी गल नहीं गी। मैनू ये भी नहीं पता कि जिहड़ा क्वेश्चन मैं फ्रेम किया इहदा आंसर की आऊगा। बिकॉज क्वेश्चन बनाना मेरे वास्ते ही नहीं हर मैथ पढ़न पढ़ाने वाले वास्ते बहुत आसान हो जाता है। किन्ने जाने आ उस ग्रुप च 4,
किन्ने जाने आ? 5 कि 4 आ? 5 जाने आ। पहले का एवरेज वेट पहले वाले का भार पता है? नहीं, मैं नाम रख लिया ए। मैं हर बार नाम बदल रहा ताकि तुहानू ये यकीन हो जाए कि तुसी जिन्हां दा भार नहीं दिता उन्हां दे भारां दा नाम ऊड़ा एड़ा भी रख सकते हो। पहले वाले का भार ए आ, दूजे वाले का भार कितना है? तीजे वाले का सी, चौथे वाले का डी, तो पंजवें वाले का एक जाने का भार विचों पता है 50 किलो। क्यों पता मैनू कि वह भार 50 किलो आ? क्योंकि उन्होंने चो एक जना सी जिहड़ा 50 किलो वाला सी, ते ओहदी बदल अदला बदली करके किन्ने किलो वाला लिया के खड़ा किया है? 60 वाला। एक जाने का भार तो पता सी ना बई, पंजवें वाले का भार पता है 50 किलो बटे 5, इन्हां दा एवरेज भार कितना है? वो एवरेज भार कितना है? 48। सवाल समझ आ गया यार? मैं कुछ भी इहो जिहा सोच नहीं रहा, कोई शॉर्टकट नहीं ला रहा। पहले दिन तो एक ही कमिटमेंट सी कि इक्को टाइप आ, इक्को तरीके नाल ही सारे सवाल निकलने आ, तो हो ही नहीं सकता कि तरीका बदलना पै जे। सवाल की जरूरत की आ? आ जाओ हुण। कहंदा जी हुण होऊगा कि ए भी उही आ, बी भी उही आ, सी भी उही आ, डी भी आ, ते 50 किलो वाली की जगह ते किन्ने किलो वाला आ गया? 60 किलो वाला। अगले ने इत्थे क्वेश्चन मार्क लाता कि इन्हां दा एवरेज वेट दसो। कि ये पॉसीबल नहीं कि तुसीं आ जवाब कढ़ दो? क्यों नहीं पॉसीबल? आ जिहड़ी चीज़ दित्ती हुई है तुहानूं बई इहदा करना की आ? तुसीं आ 5 सारे ते थल्ले भाग आ, परले पासे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो के गुणा होऊगा कि नहीं? 48 5 कितना हुंदा है? 240। ਇਹਦਾ मतलब इत्थों एक गल निकल के आई कि ए जमा बी जमा सी जमा डी जमा 50 बराबर है 240, तो ए जमा बी जमा सी जमा डी कितना आ गया? 240 माइनस 50 कितना आ गया? 190। की 190 आया नहीं तुहाडा? सब दा आ गया। कुछ नहीं करना यार, कोई मंत्र नहीं पढ़ना। ए जमा बी जमा सी जमा डी की जगह तो मैं की लिख सकदा हुण भला? 190। वो की लिख सकदा? 190। जे मैं 190 की जगह तो लिखता तो 190 जमा 60 कितना होंदा है? वो कितना होंदा है? तो 250 बटे 5 50। दसो जी हुण उन्हां दी उस परिवार की एवरेज एज या उस ग्रुप की एवरेज एज कितनी होगी भला? 50। दसो जी गल समझ आ गई? वो यार गल समझ आई सब नूं? मीनस कि कॉन्सैप्ट देखो की है यार, कुछ भी नहीं गए हो जिहदे च। तुहाडे सामने आ सवाल आ, इस सवाल नूं होर विंगा कर दिंदे आपां। मैं एक गल की गारंटी दिना, सवाल मटाउंदा नहीं इत्थों, आंसर भी पता होऊगा, बस कढ़ के देना होऊगा आंसर कि आंसर आ है। इसे जो आपां सवाल ही बदल दिंदे आ। सवाल किवें बदलदे आ? आ जाओ हुण। इत्थों तक कहानी क्लीयर हो गई। कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बेसिक शॉर्टकट टाइप 1 टाइप कुछ भी नहीं गा। देखो टाइप 1 टाइप 2 मैं तुहाडी सहूलत वास्ते किते आ। इक्को ही फार्मूला है कि उपर सारिਆਂ ਦਾ जोड़, थल्ले सारिਆਂ ਦੀ गिणती। इस तो उपर हजे तक आपां भटके नहीं बिल्कुल भी। क्लीयर है कर? लिखो The average weight of 4 women in a group was 48 kg. If the average weight of 4 women in a group was 48 kg. पंजाबी वाले लिखो कि एक ग्रुप विच 5 औरतां दा औसतन भार 48 किलो सी। लाइन ठीक है? 50 लिखता ही मैं? अच्छा इस अच्छा 4 इत्थे 4 नहीं 5 आ, इत्थे 5 कर लो। दी एवरेज वेट ऑफ 5 वुमेन इन अ ग्रुप इज़ 48 kg। एक ग्रुप विच 5 औरतां दा औसतन भार 48 किलो सी। 5 आ 4 नहीं गियां, इत्थों तक लिखता। इफ वन ऑफ द वुमेन हैविंग वेट 50 kg, if one of the women having weight 50 kg is replaced by another one so that average weight increases by 2 kg, average weight increases by 2 kg, the average weight increases by 2 kg, what will be the weight of newly added woman? What will be the weight of newly added woman? अंग्रेजी आउंदी होवे, मैथ पंजाबी आउंदी होवे ते थोड़ी जी कैलकुलेशन आउंदी होवे, सवाल फट तैयार आ। पंजाबी वाले लिखो एक ग्रुप विच 5 औरतां दा औसतन भार 48 किलो सी। उन्हां विचों एक औरत जिस दा भार 50 किलो है ਨੂੰ एक नवीं औरत नाल बदल दिता गया ਤਾਂ उस ग्रुप ਦੇ औसतन भार ਵਿੱਚ 2 किलो ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਜੁੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਜੁੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ? 5। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਔਰਤ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ? 50। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 50 ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ 48 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ? 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਵੀਂ ਔਰਤ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਦਾ A ਆ, ਇਹਦਾ B ਆ, ਇਹਦਾ C ਆ, ਇਹਦਾ D ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਦਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਵਾਕਈ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨੂੰ X ਲਿਖ ਲਓ। ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ E ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, X ਲਿਖ ਲਓ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ X ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੁਣ 6 ਲਿਖਾਂਗੇ 5 ਲਿਖਾਂ? 5 ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਲਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 48। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 50। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਥੇ 2 ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ 50 ਲਿਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 48 ਸੀ, 2 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 50। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ X ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ। ਆਹ 5 ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। A ਜਮਾ B ਜਮਾ C ਜਮਾ D ਬਰਾਬਰ ਹੈ 48 5 200 ਤੇ 50 ਉੱਧਰ ਘਟਾਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। 190 ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋ? 190 ਜਮਾ X ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਹ 5 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? X ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀਗੀ? 60 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਖੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੇ ਕਿ 4 ਜਾਣੇ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ 45 ਜਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 45 ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਥੋੜਾ, ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਬਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਲਿਖੋ The average score of Mahinder Singh Dhoni, the average score of Mahinder Singh Dhoni average score of Mahinder Singh Dhoni in 39 innings is 52। ठीक है जी, फुल स्टॉप। इफ ही सॉरी कट दो, इफ कट दो। what should be his score? what should be his score in 40th inning? पहला 39 innings लिखिया ना। what should be his score in 40th inning to increase his average by 3 runs? to increase his average by 3 runs। पंजाबी वाले लिखो, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦਾ 39 ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ, ਇਨਿੰਗਸ ਮਤਲਬ 39 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, 39 ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 52 ਹੈ। 40ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਔਸਤਨ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? 3 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਔਸਤਨ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 3 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ।
क्या हो गया, हाँ जी आ जाओ। हुण पहली गल, पहला किन्नियां इनिंग्स ने ਉਹਦੀਆਂ 39। ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ? ਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰ। ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਧੋਨੀ ਨੇ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ R1। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਡੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਨ R2 ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਕੁੱਲ? 39ਵੀਂ ਇਨਿੰਗ 'ਚ R 39 ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਇਨਿੰਗਸ 39 ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 52। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ 52 ਆ, ਐਵਰੇਜ 52। ਲਓ ਜੀ 39 ਦੌੜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ, ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗ ਅਪ ਟੂ 39ਵੀਂ ਇਨਿੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 52 ਗੁਣਾ 39 ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਮਾਂ? ਹਾਂਜੀ 2082। ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? 40ਵੀਂ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਮੋਦੀ ਉਹਨੇ ਧੋਨੀ ਨੇ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ R1 R2 R3 R39 ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਅਤੇ 40ਵੀਂ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 40 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ? 3 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? 52 ਅਤੇ 52 ਜਮਾ 3 ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ? 55 ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ 55 ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਵੇ ਇਹ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ R1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ R39 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2028। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੋੜ ਭਾਈ? 2028 ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ? X ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 40 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ 40, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 2028 ਜਮਾ X ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40 ਗੁਣਾ 52, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 55। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 55, 55 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ? 2200 ਪੂਰਾ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਆ 2028 ਉਧਰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2200 ਚੋਂ 2028 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 172, ਯਾਨੀ ਕਿ 172। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ 1983 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰ 6 ਤੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 17 ਸਕੋਰਾਂ ਤੇ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਸੀਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਉਸ ਮੈਚ 'ਚ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਸ 1983 ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਮੈਚ 'ਚ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 175 ਸੀ ਜਾਂ 172 ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦੌੜਾਂ ਵਾਲਾ ਰਨਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਿਖੋ ਆ ਚੀਜ਼, ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, the average score of Indian cricket team book है क्या? The average score of Indian cricket team in 40 overs is sorry ਕੱਟ ਦੋ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ। The total score of Indian cricket team after the end of 40 overs is, the total score of Indian cricket team after the end of 40 overs is 210। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, 40 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 210 ਦੌੜਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ। what should be the average of team in last 10 overs? What should be the average of team in last 10 overs to achieve the target score of 316? To achieve the target score of 316, ਅਖੀਰਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 316 ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਤਾ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਹੁਣ।
हाँ जी हाँ जी, प्लीज़ एक बारी सवाल करो, कोई भी आंसर डिस्कस ना करे, बिकॉज एक बारी मैं चाहना कि सारे आपको अपना आंसर ट्राई करने की कोशिश करन। हाँ जी, बिना समा खराब करे आप शुरू करते हैं जी, करिए जी। आप पहली गल, पहले किन्ने मैच किन्ने ओवरां च औसतन दौड़ की हिसाब किताब है? पहले 40 ओवरां च किन्ने रन मार लिया? ਇਹਦਾ मतलब पहले ओवर च इंडिया ने ਜਿਹੜੇ रन बनाए हैं ਉਹਦਾ नाम रखा मैं O1। O1 ਦਾ मतलब पहले ओवर च किन्ने रन बनाए हैं। दूजे ओवर च इंडिया वाले ने किन्ने रन बनाए हैं? O2। ਤੇ 40ਵੇਂ ओवर च किन्ने बनाए हैं? O40। ਆਹੀ ਆ बई 40वें ओवर च O40 रन बना लिया। पहले ओवर च ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ A ਲਿਖਤਾ, B ਲਿਖਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੋ। 40 ओवरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ? 200। ਆ 40 ओवरां 'ਚ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਤੀ ਕਿ 40 ओवरां 'ਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ O1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ O1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ O50 ਤੱਕ 50 ओवरां 'ਚ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? 316। ਬਈ ਆਈ ਆ ਯਾਰ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ, ਤੀਜੇ 'ਚ, ਚੌਥੇ 'ਚ, 40ਵੇਂ 'ਚ, 41ਵੇਂ 'ਚ, 42ਵੇਂ 'ਚ, 43ਵੇਂ 'ਚ, 44ਵੇਂ 'ਚ, 50ਵੇਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ 316। ਕੋਈ ਆਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? 316। ਪਹਿਲੀਆਂ 40 ਓਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ 40 ਓਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 210 ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 40 ਓਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾ? 210। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 40 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 40 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਔਸਤਨ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 40 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਔਸਤਨ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਬਟੇ 'ਚ 40 ਕਰਦੇ, ਉਹ 5 ਦੀ ਔਸਤਨ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? 5 ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਟਤੀ ਆ ਗੱਲ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ 40 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ 40 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? 210। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀਆਂ 210 ਦੌੜਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 11ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ, 41ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਆ, 42ਵੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, 43ਵੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, 49ਵੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ 50ਵੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਆਹ ਚੱਕੋ, ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ 210 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 41ਵੇਂ ਓਵਰ, 42ਵੇਂ ਓਵਰ, 49ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੇ 50ਵੇਂ ਓਵਰ, ਇਹਨਾਂ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਨੇ ਆ? 210 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ? 316 'ਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 100। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 106 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 106 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਓਵਰ 10 ਆ। ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 10 ਨਾਲ। ਬਈ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 10 ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 10, ਤੇ 106 ਦੌੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 106/10। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 10.6। ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 10.6 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਨਸੈਪਟ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 10.6। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਨਸੈਪਟ? ਹਾਂਜੀ।
लास्ट है हाँ जी इस चार ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ 40 ਓਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਮਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਸਟ 10 ਹੈਗੇ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ 40 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆਈ ਆ, ਡਾਊਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਵਾਲੇ 10 ਓਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ, ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬੋਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ। हाँ थोड़े जिहा इस क्वेश्चन च भी कमी है। वट शुड बी दी एवरेज ऑफ नैक्सट 10 ओवर्स, ठीक है ना। नैक्सट लिख लो, क्वेश्चन इनकंप्लीट नहीं रहूगा, कंप्लीट हो जाऊगा। मतलब हाँ कि अगले 10 ओवरां च किन्नियां दौड़ां बनाउणियां पैण तां जो 316 के टीचे नूं पूरा किया जा सके। जिहड़े पंजाबी वाले वो लिख लैण कि अगले, ते इंग्लिश वाले लिख लैण नैक्सट। तो जिथे आपां लास्ट 10 ओवर्स लिखिया ना, लास्ट वर्ड थोड़ा जिहा कॉन्ट्रोवर्शियल आ, ये 31 तो लैके 40 तक के ओवरां दा भुलेखा पा सकता है, उस तो आपां बचिया जावे। इस करके नैक्सट 10 ओवर्स लिख लो, तो पंजाबी वाले लिख लो कि अगले 10 ओवरां विच किन्नियां दौड़ां बनाईयां, किन्नी औसत नाल दौड़ां बनाईयां जाण। ते जवाब किन्ना आ गया अपने कोल 10.6। क्लीयर है गल। सो ये तो सी अपनी कहानी एवरेज दे इस टाइप दी। इस तो होर भी आपां अगे बहुत एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सो आ दसो जी, कहानी क्लीयर होगी। आ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट सीगा। छोटे छोटे सवाल जे आपां रैंडमली करते हैं, लिखो आ चीज़ एक करो। अगला सवाल होर, दी एवरेज स्कोर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन फर्स्ट 35 ओवर्स इज दी। अगला सवाल आ गया, एवरेज स्कोर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, दी एवरेज स्कोर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन फर्स्ट 35 ओवर्स इज 8 रन्स पर ओवर। 8 रन्स पर ओवर। एक सेम सवाल करके दो, ठीक है। What should be the average score in next 15 years? What should be the average score of next 15 years so that India could achieve the target, so that Indian team could achieve the target, so that Indian team could achieve the target which was given at the rate of, which was given at the rate of 8 runs per over। 8 runs per over, which was given at the rate of 8 runs per over। पंजाबी वाले सवाल नूं नोट करन, आ दिओ पंजाबी वाले सवाल नूं नोट करन। कहंदे भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले 35 ओवरां विच, फस्ट 5 लिखाया कि 35 पहले 35 ओवरां विच 8 रन प्रति ओवर की औसत नाल दौड़ां बनाईयां हन। 8 रन प्रति ओवर की औसत नाल दौड़ां बनाईयां हन। पानी मैनूं ही पै दे, करी पानी पै दो। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब नाल दौड़ां बनाईयां हन। अगले 15 ओवरां विच भारतीय टीम किस औसत नाल दौड़ां बनावे तां जो मिले हुए लक्ष्य, जो कि पूरे 50 ओवरां लई, जो मिले हुए लक्ष्य जो कि पूरे 50 ओवरां लई 8 दौड़ां प्रति ओवर है, जो कि पूरे 50 ओवरां लई 8 दौड़ां प्रति ओवर है, नूं पूरा किया जा सके, आ लो जी करके दो सवाल। बस रहने। हाँ जी आ जाओ। पहले 35 ओवरां च किन्नियां दौड़ां बनियां है? पहले 35 ओवरां च किन्नियां दौड़ां बनियां है, बस ये दस दो। पहले ओवर च बनिया O1 रन, दूजे ओवर च O2 रन, तीसरे च पता नहीं, 35वें ओवर च O35 रन, कुल 35।
ਦੌੜਾਂ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 35 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਭਾਈ? 8 ਦੌੜਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ 35 ਚ ਉਹ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ 35 ਚ ਐਵਰੇਜ 6 ਦੌੜਾਂ ਪਰ ਓਵਰ ਆ। ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ 6 ਆ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ। ਪਹਿਲੇ 35 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਐਵਰੇਜ 6 ਦੌੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ 6 ਓਵਰਾਂ 35 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਦੌੜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 6। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ 6 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਦੌੜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ? 6 ਨਾਲ। ਬਈ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 35 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ? ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ 35 ਓਵਰਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਦੀ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਬਈ 210 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤਾ ਕਿ 36ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? 50ਵੇਂ ਤੱਕ। ਬਈ ਉਹ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 37, ਅੱਗੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਓ, ਉਹ 50 ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰ ਹੋਣਗੇ? 15। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 15 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ? ਆਹ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 36ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 15 ਓਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਨ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੀਸਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਧਰ ਲਿਖ ਲੰਗਾ ਮੈਂ। ਬਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੁੱਲ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 35 ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ 15 ਖੇਡਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ? 50 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿ 60 ਦਾ? 50 ਦਾ। ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਮੈਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਓਵਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, 15 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ, ਦੂਜਾ ਓਵਰ ਤੇ 50ਵਾਂ ਓਵਰ। ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ 50 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ O1 + O2 + O3 ਅਪ ਟੂ O50। ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ ਬਟੇ 50। ਇਹ 50 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 8 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 50 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। O1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ O50 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 400 ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ 8 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਭਲਾ? 400। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ? 400। ਬਈ 400 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 35 ਓਵਰਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? 210। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ 36ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? 36ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? 190। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਬਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 190 ਦੌੜਾਂ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 190 ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ 190 ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, 15 ਓਵਰ ਪਏ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ ਆਉਣਗੇ। 190 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 15 ਓਵਰ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਕਿੰਨਾ? 12 ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 6 ਆ ਗਿਆ, 12 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਪ 3 ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਸ਼ੀਟ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸ ਮਿਲੀ ਗਿਆ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ 1 ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਡਨ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਗੇਟ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 5-5 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾ 70-60 ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PSSB ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PPSC ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੈਥ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਬਸ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ। PPSC ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, PPSC ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀ ਆ
ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲੋਗੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ PPSC ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ PPSC ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ 1-2 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਛੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ, PSSS ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਕਰਕਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਾਈਅਰ ਆਰਡਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈਅਰ ਆਰਡਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ 10-15 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਣ। ਪਤਾ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ।